ठीक अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त भितर थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को। आज ए सुंदर क्लास को आमर नवरात्रि रेमेडीज को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। समस्त को शुभेच्छा जनाऊँच। समस्त को शुभकामना जनाऊँच। एई क्लास रे आज आमे बहुत किछि जानिया पय जाउचंती। तो प्रथमे औपचारिकता दृष्टिकोण मोर परिचय मु आपण मानू जानी मते समस्ते औपचारिकता दृष्टि एथिपाई कहबी जे आमे माइंड पावर रे काम करूचे, आमे अकल्ट रे भी काम करूचे, आमे ब्रेन को डेवलपमेंट करिया पई अनेक प्रोग्राम को करूचे। एपटे हमर जोटा गुढ़ रहस्य बा अकल्ट जो बळी भाबरे प्राय 40 टी मॉडलिटी रे आमे काम करूचे, जोटा कि आपण माने जानि जंती। तो एई अवसर रे आमे समस्ते जानिचंती नवरात्रि समय रे मां को पाखरे अर्थात मां दुर्गा को पाखरे समस्त शक्ति समाहित थाए। तो एई समय रे यदि आमे मां को हमर प्रकृत रे तन मन दे के आमे ध्यान करूचंती, हमर मां हमकु भल भाव रे जानिचंती हम पय कोन आवश्यक अछि, किंतु आमे दृष्टि को आनिवार अछि, आमे नजर को आनिवार अछि। एई 9 दिन को आमे बहुत सुंदर भाव रे पालन करिवा एवं आमे काली आलोचना करिचंती हमर हेल्थ रिलेशन कैरियर मन को नेकी कोन कोन हमर रहिछि, हमर वांटिंग कोन रहिछि, आमे मां को को प्रकार जणाइबा एवं से समय रे आमे कोन सहज भाव रे उपाय करिवा, जो उपाय आम जीवन में एक परिवर्तन अयमारंभ हबो, एक नूतन आरंभ को आमे स्टार्ट करिवा। मु एठी गोटे कथा कहि रखे जे एई रिमेडी सहित आम समस्तंक मनरे एक चिंता एक चेतनार सृष्टि होउ, जेमिति कि आमे को भली भाବରେ चाहुचंती आम जीवन को निर्माण करिवा पई, को भली भाବରେ चाहुचंती बुझिबा को चेष्टा करंतु। वर्तमान त आमे एक जीवन को निर्वाह करूचंती, या परे बा आमे जीवन को सकारात्मक दिगरे आमे नबा पई चाहुचंती, आमर से ध्यान केंद्रित हो, जहा फल रे ए नवरात्रि रु आमर एक नव दिनर शुभारंभ हो, एक नव दिनर शुभारंभ होउची। एई कथा को आमे मन भितर स्थापन करूचंती, माइंड पावर रे आमे सबकॉन्शियस माइंड रे स्थापन करूचंती। एई क्लास को आमे जीवा पूर्वरु विभिन्न उपाय जानिबा पूर्वरु से मां सर्वशक्ति दायिनी सर्व मंगलदायिनी मां को समस्ते आमे आराधना करूचंती, से चित्र को आमे दर्शन करूचंती, से स्वरूप को दर्शन करूचंती, दर्शन करूचंती से तथास्तुर हस्त को दर्शन करूचंती, से दशभुजा मां को आमे विनीत प्रणाम पूर्वक तांकर आशीर्वाद सहित ए सुंदर क्लास रे आमे आगु आगु जाउचंती। आमे अनुभव करूचंती जीवन रो एक नूतन अयमारंभ मां का आशीर्वाद रे हमर आरंभ होउची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां। चलंतु तो आमे प्रथमे जानिमा अष्टसिद्धि पोटली। अष्टसिद्धि पोटली ए अष्टसिद्धि पोटली की आमे को दिन करि परिबा, आपण माने स्क्रीनशॉट रखि पारंती। मु भी आपण माननकु पीडीएफ दे देबी, क्लास सरिबा परे पीडीएफ दे देबी। जदि आपण माने चाहुचंती एबे ठारू आपण स्क्रीनशॉट भी रखि पारंती। ए अष्टसिद्धि पोटली की आमे डे 1 ने करि परिबा, डे 5 रे करि परिबा, डे 7 ने करि परिबा। हला पूरा टाइमिंग मु देइची, आमे सेही समय रे ही करिबा। 3 अक्टोबर रे 11:52 रु 12:39, उपरला बा अपराह्न 5टा रु 7टा। 5 अक्टोबर रे से 11:52 रु 12:37, 5:09 रु 6:48। 9 अक्टोबर रे आमे कोन करिबा ना 12:01 रु 12:47, 5:25 रु 6:25। एई तीनोटी समय रे अर्थात आमे 3 दिन करिबा नाही। आमे अष्टसिद्धि पोटली हमकु गोटे पोटली दरकार बा 2टा पोटली दरकार मैक्सिमम गोटे घर पई।
गोटे बिजनेस प्लेस पाई बा गोटे घर पाई गोटे ऑफिस पाई गोटे घर पाई हे पारे आउ आपनकर कार्यस्थली पाई हे पारे मैक्सिमम दुईटा दरकार हुए आ बेसी रे बेसी गोटे दरकार हुए आमे एई जो पोटुली की बनेवा गोटे थर हमको बनैबार अछि 3 दिन हमको बनैबार नाही आपण जो भी डेट चेज माने चूज करिवे सेई डेट रे ही आपण ए अष्टसिद्धि पोटुली की बनेबे ए अष्टसिद्धि पोटुली पाई कोन दरकार हमको कोन दरकार से सामग्री ना आपनको लाल काइच 8टी धला काइच 8टी कला काइच 8टी हलदिया कौड़ी 8टी खंड हलदी गोटे मोती शंख गोटे पूजा नड़िया जोटा पूजा सामग्री दुकान में आसे छोट लघु नड़िया जोटा कहा जाए गोटे लवंग 8टी धला चंदन आपण गुंड नहीं पारे पीस नहीं पारे छोट पीस कर्पूर किछि कॉइन आपन को 8टा मुद्रा 8टा अर्थ वर्तमान जो कॉइन चलुची से कॉइन 8टी तेजपत्र गोटे लाल कपड़ा धला पेपर पद्म मंजी पुष्कर आपण से माला को आनी काटि पारिबे जदि आपण को मंजी मिली जाउची पूजा दुकान ने तार गोटा मंजी भी मिले जदि मिली जाउची भल्लो आपणकर गुआ गोटे गुजराती 8टी अष्टसिद्धि पोटुली पाई या हमको दरकार हैला बा एई सामग्री को आमे कलेक्शन करवा सेति पाई आमे बहुत आगरु डाकिचे जेमति कि हमको दरकार आमे आगरु ताकू जोगाड़ी नवा एको कौन करवा केमते हमें प्रस्तुत करवा ना समस्त सामग्री को ए लाल कपड़ा रे रखी आमे जो लाल कपड़ा टे आनिथिबा से अनुसार लाल कपड़ा टे आमे आनिथिबा रखी मां को चरण तले रखिबा सबु सामग्री उपरे लाल तिलक करवा सहित गंगा जल सिंचन करंतु आपण रोली रे हो सिंदूर रे हो प्रत्येक सामग्री उपरे मु सेटा पूरा क्लियर करिनी आपण माने किंतु मन रखंतु डाहाण हाथ रे जो रिंग फिंगर रे आपण प्रत्येक जिंस उपरे गोटे गोटे टीका कर देबे ता देहरे किछि गंगा जल सिंचन कर देले दीप प्रज्वलन करूचंती मानसिक रखिकी आपण मंत्र उच्चारण करंतु हला मंत्र केतक जगह मु देइछि आपण से मंत्र नेबे जदि विशेष भाव में किछि असुविधा हुए आपण को से मंत्र उच्चारण करिवारे सबुठु सिद्धदात्री मंत्र सबुठु बहुत बढ़िया मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः ए मंत्रटी को आपण सब जगह व्यवहार करि परिबे सबुति पय म अलगा अलगा मंत्र देइछि किंतु मन रखंतु जदि भी किछि आपण से समय मन करंतु आपण मंत्र माने मोबाइल पाखे रखि नांती मन करंतु आपण लेखा पाखे रखि नांती आपण मन रखिचंती सुंदर भाव रे ओम दुम दुर्गाए मंत्र आपण नै जान से सबुठु बहुत बढ़िया पर ए कपड़ा कौन करेंगे ना लाल सूतार बांधी देवे लाल सूतार बांधिकी आपणकर पूजा घरे रखिपारे आपणकर ट्रेजर रखिपारे कौन सी सेफ जगह आप रखिदेवे जोटा कि आसंता नवरात्रि पर्यंत रहिबो ए अष्टसिद्धि पोटली पाई ए मंत्र होचे एटा ए मंत्र आपण जदि स्क्रीनशॉट करके रखुचंती याकू आपण नै परिबे नचेत सुंदर भाव रे आपण कोन नेबे ना ओम दुम दुर्गाए नमः ओम दुम दुर्गाए नमः ओम दुम दुर्गाए नमः एटा नै परिबे नले आपण नेबे प्रणतानां प्रसिद्ध तम देवी विश्वातहारिणी त्रैलोक्य वासिनी मंडे लोकानां वरदा भव ए मंत्र नै परिबे से मंत्र नै परिबे इजी हवा आपण को जोटा आपण सेई मंत्र ही नियंतु एबे हमें कलश स्थापन कथा को जिबा कलश स्थापन मु आपण मानकु नेक्स्ट क्लास रे बा जदि क्लास रो समय बळियो मु आपण को कहबे अगर रिमेडी विषय जानि जानतु तापर कलश स्थापन हमें केमति करबा कोन कोन आइटम दरकार से विषय आलोचना करबा कलश स्थापन रो शुभ मुहूर्त होचे एटा को किंतु आपण नोट करंतु बा स्क्रीनशॉट रखंतु जेमति कि 3 अक्टोबर रे 6:15 रु 7:22 होचे आपणकर कलश स्थापन करबार समय जो माने भी कलश स्थापन करूचंदी एई समय रे ही करंतु जदि समय को आपण छाडुचंदी 9टा भीतर करि पारिबे किंतु एटा होची बेस्ट टाइम एटा होची सबुठु शुभ मुहूर्त जदि से दिन आपण कलश स्थापन करूचंदी कलश स्थापन करले ए मंत्र को आपण नौचंदी
ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବି ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଓମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ୟାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ପେସିଫିକ ଆପଣ ଯଦି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇପାରିବେ। କଲସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ର ସମାଶ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟତ୍ୟବ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା ମଧେ ମାତୃଗଣ ସ୍ମୃତା। ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ହେଲା, ଏଇଟା କଳସ ସ୍ଥାପନର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହିଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ କହିଦିଆଗଲା, କେମିତି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, କେମିତି କ୍ଷେତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ କଣ ଉଇସ୍ ରଖିବା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେତେବେଳେ କଳସ ସ୍ଥାପନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନବରାତ୍ରର ଡେ 1 ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ଆମେ ଏନର୍ଜି ସର୍କଲ ଲଗେଇଥିଲେ ଆମର କିଚେନ ରୁମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। କୋଉଥିରେ ସ୍ଥାପନ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କପର ଢାଳରେ, ମାନେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଉପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ମାର୍କରରେ କରିପାରିବେ, ରୋଲିରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଟା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲେ, ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲେ, ଉପରରୁ ତଳ ଆଡକୁ ଆମେ ନବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ କଲେ, ଏଇଠି ହିମ୍ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଡି ଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ର। ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମୟ ହଉଛି 10ଟା। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯନ୍ତ୍ରଟା। ଆପଣ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିକି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି PDF। କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଡେ 1 ରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ରୋଲି ବା ଲାଲ ମାର୍କରରେ ତମ୍ବା ଲୋଟା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଘର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସହିତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ସେଇ ଦୀପରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଦେବେ ଓ ତମ୍ବା ଲୋଟା ଉପରେ ଲାଲ ତିଳକ ଦେବେ। ସେଇ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ତାକୁ ଲାଲ ତିଳକଟିଏ ଦେବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ସେଇ ଦୀପରେ କଣ ହବ ନା 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ଦେବେ। ସେଇ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ 11ଟି ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଗୋଲାପ ଅତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ତମ୍ବାର ଆମେ ଲୋଟା ନବା, ସେଥିରେ 11ଟି କଏନ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଏନ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା, ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ରୂପା ଖଣ୍ଡେ ବି ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଲାପ ଅତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ ହେଇପାରେ, କିସମିସ ହେଇପାରେ, ବାଦାମ ହେଇପାରେ, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତାର ମନ୍ତ୍ର ଆମେ 7 ଥର ନେଇପାରିବା, 11 ଥର ନେଇପାରିବା, 108 ଥର ନେଇପାରିବା। ଆପଣ କେତେ ନେଇପାରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ୟାକୁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଓମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଓମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଇପାରିବେ। ହେଲା, ଦେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଦେହି ମେ ପରମ ସୁଖମ୍ ରୂପଂ ଦେହି ଜୟମ୍ ଦେହି ଯଶ ଦେହି ଦିଶ ଜହି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଢାଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ରହିଲେ, ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପୂଜା ବି କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟା ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଭୈରବୀ କବଚ। ଶ୍ରୀ ଭୈରବୀ କବଚ, ୟା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଧଳା ପେପର ଖଣ୍ଡେ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ କପଡା, କଳା ରାଶି, ସୋରିଷ ତେଲ, ମାଟି ଦୀପ, ଫୁଲ। କେମିତି ଆମେ କରିବା ପୁରା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ଧଳା ପେପର ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ମିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ମୁଠାଟେ ଥୋଇଦେଲେ, ହେଲା।
ତା ଉପରେ ୟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ। କଳା ରାଶି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଭୈରବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲାଲ କପଡାରେ ଏଇ ପେପର ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ରଖିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ପେପର ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହବ। ସେଇ ପେପର ଉପରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ, କଳା ରାଶି ମୁଠାଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ପେପର ଥୋଇଦେଲେ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ, ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ଦିଆହବ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଲାଲ କପଡାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଉଚ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସେ କପଡାଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପେପରଟାକୁ ଚଉତି ଦେଲେ, ଚଉତିକି ସେ ଲାଲ କପଡା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବଚ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଘରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କିଛି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ହଉଛି ଭୈରବ କବଚ। ଭୈରବ କବଚରେ ଯୋଉ ପେପର ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବା କଥା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ବଟୁକ ଭୈରବାୟ କ୍ଲିମ୍ ନମଃ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବେ 107 ଥର। ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ 107 ଥର ନେଇପାରିବେ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମିଂ ହଉଛି 6ଟାରୁ 7ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେଇ ଡେ ଫାଷ୍ଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ 7 ଭିତରେ, 7ଟା 30 ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଭୈରବ କବଚ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନିଜ ପାଇଁ। ନବରାତ୍ରି ଆମର ଡେ 1 ଚାଲିଛି। ଏଇ ଡେ 1ରେ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବା। ମାନେ ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶୈଲପୁତ୍ରୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ମୈ 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 ନମଃ ନମଃ। ସେଦିନର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନେଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ରିମେଡି, ଯୋଉ ରିମେଡିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ସେଇ ଡେ 1ର ରିମେଡି। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ହଳଦିଆ କପଡା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂର। ଆମର ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମସେନୀ କର୍ପୂର ଆସୁଛି, କୌଣସି ସାଇଜ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାଇଜ ଭଲ ଲାଗିଲା 9 ଖଣ୍ଡ ନେବେ। ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ରିମେଡିରେ ଦରକାର। ଲାଲ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର। ଲାଲ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ମାନେ ଆମେ ହାତରେ ଯୋଉଟା ବାନ୍ଧୁଛେ, ଟିକେ ଦେଖିକି କିଣନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଲାଲ ଥିବ। ଗୁଡେ ଜିନିଷରେ ହଳଦିଆ ମିଶିକି ଥାଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ମାନେ ପୁରା ଲାଲ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ବରଂ ସୂତା ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେକରେ ପିଲାମାନେ ତାବିଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବା ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପର ଲାଲ ସୂତା ବି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଲ ସୂତା, ଲାଲ ଫୁଲ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହଳଦିଆ କପଡାରେ 9 ଖଣ୍ଡ କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ। ଲାଲ କୁଙ୍କୁମରେ ସମସ୍ତ କର୍ପୂରରେ ତିଳକ ଦିଅନ୍ତୁ। ତିଳକ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ଏଇ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ତିଳକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କପଡାରେ ଫୁଲ ଓ ସୂତା ରଖି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ରଖିଦେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ରଖିଦେବେ। ରଖିକି ଦୀପ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ, ଦୁର୍ଗା କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା କବଚ ପାଠ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପଟେ ଏହି ପଟୁଳି ଆମେ ରଖିବା। ତାର ରିମେଡି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିମେଡି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିମେଡି ହଉଛି ମଲ୍ଲି ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମାଳା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମଲ୍ଲି ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମାଳା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ରିମେଡି କରିପାରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରିମେଡି କରିପାରିବା, ଦିଟା ଯାକ ରିମେଡି ଆମେ କରିପାରିବା। ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ଦିଟା ରିମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି ଆମର ମନି ଇସ୍ୟୁଜ ଡେପ୍ଟ। ଯଦି ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦଉଛି, ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆମେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ନଚେତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା ସେଇ ଡେ ଫାଷ୍ଟର। ଏଇ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୀରରେ ମହୁ ମିଶାଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନବାତ 2 ମୁଠା ଓ ମିଶ୍ରି 1 ମୁଠା ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ 5 ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡେ ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଡେ ଫାଷ୍ଟରୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଦି ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଧାର କରଜ ବଢି ଯାଇଛି,
ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଅଛି, ମାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କିଛି ମହୁ ମିଶେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ମାଙ୍କୁ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ ନବାତ 2 ମୁଠା, ମିଶ୍ରି 1 ମୁଠା, ୟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦିଟା ଯାକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇପାରିବେ, ବାହାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ନିଡି ପିପୁଲଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ। ଏ ଦିନ ମାଙ୍କର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପ। ମାଙ୍କର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ନ ପଡିବ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ମାରିଦେବେ, ମାନେ 9ଟି ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାରିଦେବେ କୋଉ ଦିନ କଣ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ସେଇ ପିକ୍ଚରକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଅନ୍ତତଃ ସେଇଦିନ ସେଇ ପିକ୍ଚରକୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ 10 ଭୁଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଆମେ ସାକର କରିପାରିବା, ଚିନି କରିପାରିବା, ମିଶ୍ରି କରିପାରିବା, ଏ ତିନିଟି ଯାକ ବି କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତ୍ର କଣ ନା ଅରେଞ୍ଜ କଲରର। ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କଣ ନା ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆ ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ୱାର୍କ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ ରିମେଡି ନା ଦୁବ ଆମକୁ 5ଟା ଦରକାର, ବେଲପତ୍ର 2ଟା ଦରକାର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ 6ଟା ଦରକାର, ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ କିଛି ଦରକାର, କୁଙ୍କୁମ ଦରକାର। ବେଲପତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ପତ୍ର ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 2 ସେଟ୍ ବେଲପତ୍ର ଆଣିବେ। ତିନିଟା ଯୋଉ ଥିବ ତାର ପାଖୁଡା, 3ଟି ଲେଖେ ପତ୍ର ଥିବ, ତ୍ରିପତ୍ରୀ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। 6ଟା ଆସିଲା। ଏଇ 6ଟା ଉପରେ ଆପଣ ଚାଉଳ 6ଟା ପ୍ରତିଟି ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଦେଇଦେଲେ, କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଦେଇଦେଲେ। ହେଲା, ୟାକୁ ରଖିକି ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳେଇକି ଶିବ ଶକ୍ତି, ଶିବ ଶକ୍ତି ମାନେ ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି, ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଶିବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ସକାଳୁ 10ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବେ, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ୱାର୍କ ରହିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟକରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜର ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ଦେଖିକି, ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆମର ଚାକିରିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ଚାକିରିରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ବା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରିମେଡି ବହୁତ ବଢିଆ ରିମେଡି। ଆମେ ତ ଚାକିରି ଯୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ରିମେଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏଇ ରିମେଡି ଆମେ ଦଉଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 10ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ସକାଳ 10ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବେ। କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ନା କୁଙ୍କୁମ ଦରକାର, ହଳଦୀ ଦରକାର, ପାନପତ୍ର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଗୁଜୁରାତି 2ଟା ଦରକାର, ମିଶ୍ରି ଦାନା ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଖଣ୍ଡ ନବା ଦରକାର, ଲବଙ୍ଗ 2ଟା, ଗୁଆ ଗୋଟେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରି ଦାନା 11 ମାନେ 11। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର, ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କମ ଅଧିକା କରିବେନି। ଏବଂ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ପାନ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଦେବେ, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଘରେ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ବି କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ସେଦିନ ଗୁଣ୍ଡ ମେହେନ୍ଦି। ଗୁଣ୍ଡ ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେହେନ୍ଦି ସେଦିନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପାନ ଆପଣ ସେଦିନ ଅର୍ପଣ କଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରିମେଡି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ପାନକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆପଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିପାରିବେ।
ନାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିପାରିବେ, ବା ଅନ୍ୟ ରିମେଡି ଭଳି ଆମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇପାରିବା। ଏଇ ନବରାତ୍ରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନମଃ। ଏଇଟା ହଉଛି ନବରାତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ମା ସେଦିନ ପୂଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିନର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର, ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଦିନର ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାତି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଦିନର ରିମେଡି, ବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ରିମେଡି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଆମର ଯଦି ବିଜନେସ ଚାଲିଛି, ଆମର ବିଜନେସରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଆମ ବିଜନେସ ଗ୍ରୋ କରୁନି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମାଟି ପାତ୍ର ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଘଡି ହେଇପାରେ, ମାଠିଆ ହେଇପାରେ, ଲାଲ ଚୁନୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚୁନୁରି କିଣିବେ। ସେଇଠି ଆପଣ କେବେ କାର୍ପଣ୍ୟ ହେବେନି, ମାନେ କେବେ କଞ୍ଜୁସି ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆଇ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲୋଭ ଯେମିତି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଲାଲ ଚୁନୁରି ନେବେ, ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ନେବେ, ଲାଲ ସୂତା ଆଣିବେ, ନଡିଆ ଗୋଟେ ଆଣିବେ। ମାଟି ପାତ୍ରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋଲି ଲଗାନ୍ତୁ, ନଡିଆକୁ ଲାଲ ଚୁନୁରିରେ ଗୁଡେଇ ବାନ୍ଧି ମାଠିଆ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଟି ପାତ୍ରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ରୋଲି ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ପୁରା ଲାଲ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନଡିଆକୁ ପୁରା ଚୁନୁରିରେ, ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କଳସ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଚୁନୁରିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନ୍ଧାଯାଏ, ସେ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ମାଠିଆ ଉପରେ ରଖିବେ। ମାଠିଆ ଉପରେ ରଖିକି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆରାମରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦେବେ। ସେଇଟା ତୃତୀୟ ଦିନ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ, ସକାଳୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଜନେସ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ବିଜନେସ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ କରୁନି ତା ପାଇଁ ଆମର ରିମେଡି। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରିମେଡି, ସେଇ ରିମେଡି କରିପାରିବା, ଏ ରିମେଡି କରିପାରିବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ବି କରିପାରିବା। ବିରି ଗୋଟେ ମୁଠା, ଜଅ ଗୋଟେ ମୁଠା, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ, କିସମିସ, ବାଦାମ, ଏଇ ଟାଇପର ଯାହା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଠା। ଏ ସମସ୍ତ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ସେଦିନର ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଡାଳିମ୍ବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ହଉ ପଛେ ଡାଳିମ୍ବ ଆପଣ ସେଦିନ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନିଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ମୈ 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 ନମ ନମ। ଇଏ ଥିଲା ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ କଥା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ। ଏ ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପ, ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। ସେଦିନ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ହଉଛି ଫଳ, ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ କଲର ବା ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ଯାହାବି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା। ସେଦିନ ଆମେ କଣ କରିବା ରିମେଡି ଷ୍ଟକ୍ ମନି ପାଇଁ, କୌଣସି କାମ, କୌଣସି ପଇସା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେ ଆସୁନି, ସେଦିନ କଣ କରିବା ଆମେ ସକାଳୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବା ଏଇ ରିମେଡି। ଫୋର୍ଥ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ PDF ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ। ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର 11ଟି, ଭୋଜପତ୍ର ଗୋଟିଏ, କର୍ପୂର କଜଳ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, କର୍ପୂର କଜଳ ମାନେ ଆପଣ କର୍ପୂରରେ କଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କର୍ପୂର କିଛି ଥୋଇଦେଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ନ କଲେ, ତା ଉପରେ କିଛି ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଫାୟାରଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇକି, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ କଭର କରିଦେବେ। କଭର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଳାଟା, ଯୋଉ କର୍ପୂର ଜଳିଲା ପରେ ଯୋଉ କଳାଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ସେ କଳାଟା ଆମକୁ ଦରକାର। କର୍ପୂର କଜଳ। ଚାରିମୁଖୀ ଅଟାର ବଡ ଦୀପ ଗୋଟେ, ଅଟାର ଗୋଟେ ବଡ ଦୀପ ତିଆରି କରିବେ, ଯୋଉଟାର 4ଟା ମୁହଁ ଥିବ। ଘିଅ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କର୍ପୂର ଜଳାଇ କଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଦୀପ ଦରକାର, ଘିଅ ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ କର୍ପୂର ଜଳେଇକି ଆପଣ କଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ରରେ
ସେଇ କଜଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହା ପାଖେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦଉନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇ ଯୋଉ କଳାରେ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପରେ ଘିଅ ଦେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗ 11ଟି ଆମେ ଆଣିଛେ, ସେଇ ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ 11ଟି ଦେବେ। ସେଇ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ହେଭି ଆଇଟମ କିଛି ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଲେଖିଲେ ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ହେଭି ଆଇଟମ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିବ, କୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ, ଏଭଳିଆ କିଛି ଯେମିତି ଭାରି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ସେଲ୍ଫରେ ହଉ ଥୋଇଦେବେ, ଯେମିତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବାଜିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦେବେ। ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହେଭି ଆଇଟମ ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ। ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡୟୀ ନମଃ, ଓಂ ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡୟୀ ନମଃ। ଏ ଦିନର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦବା, ଡିସ୍କସନ କରିବା, ପୁଣି ଆଉ 4 ଦିନରେ ଆମେ ସାରିବା। ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା। ସେଦିନ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି କଦଳୀ। ସେଦିନ ମାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଗ୍ରେ। ସେଦିନର ଫୁଲ ହଉଛି ରେଡ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ, ଅରେଞ୍ଜ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଛେ ବା ଆମ ଘରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମକୁ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ସେଦିନ ଆମ ମନ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଆମକୁ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ଖାଉଛେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜାତ ହୁଏନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସେ ଦିନର ଫୁଲ ହଉଛି ରେଡ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ। ଆମେ କଣ ଇସ୍ୟୁ ସେଦିନ ରହିଲା, ଯଦି କନସିଭିଂ ବେବି କଥା ରହିଲା, ସେଦିନ ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟେଡ କନସିଭିଂ ଏ ବେବି, ଯଦି ଛୁଆରେ ଅସୁବିଧା କାହାର ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ରଖିଛି, ଆପଣ ଏଇ ରିମେଡି ଟିକି ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଡିୟରରେ କେହି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ରିମେଡିକି ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ରିମେଡି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଥା କହିଥିଲି। ଏଇ ରିମେଡି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଡିୟର ଲୋକ କେହି ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ସେଦିନ କଣ କରିବେ ଆମେ ନା କେଶର ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ବା ରୋଲି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଲାଲ ସୂତା ଉପରେ ହଳଦୀ କେଶର ଓ ରୋଲିର ତିଳକ 9 ଥର କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ସୂତା ଉପରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଲେଫ୍ଟ ହାତରେ, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଇ ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା କବଚ। ସେଦିନ ଯିଏ ଏଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଏଇ ମାନେ ରିମେଡି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କରିପାରିବେ, ସିଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସେଦିନ ଯଦି ଦାନ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗା କବଚ ଆପଣ 7ଟି ଦାନ କରିପାରିବେ, 21ଟି ଦାନ କରିପାରିବେ, 11ଟି ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଭଳିଆ କରିବେନି, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଠିକ ହବ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା କବଚ 7, 11, 21 ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ମାନେ ବେବି ଉପରେ କାମ ଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାନଟା ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି କାମ ଦବ। ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା। ତାର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାମିନ୍ୟେ ନମଃ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଆମେ ନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଏବେ ଆମେ ନବରାତ୍ରିର 6ଠ ଦିନକୁ ଆସୁଛେ। ସେ 6ଠ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ବା ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସେଦିନ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ। ସେଦିନ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ମିଠା ପାନ, ମହୁ। ଆପଣ ମିଠା ପାନ ଦେଇପାରିବେ,
ମହୁ ଦେଇପାରିବେ, ଦିଟା ଯାକ ବି ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ମିଠା ପାନ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଡିଆ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ମା, ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଦେବି କି ନ ଦେବି, ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ମା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କିଛି ଆଣିକି, ମା ମାନେ ମା ତ ପେଟରୁ କାଟିକି ରଖେ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ପାଇଁ, ଯଦି ଛୁଆଟା କେତେବେଳେ ଦିଏ ମାକୁ କିଛି ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମା ଭିତରେ କଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେଟା ମା ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ମିଠା ପାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ। ବସ୍ତ୍ର ସେଦିନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ କଲର, ଗ୍ରୀନ କଲର, ଫୁଲ ସେଦିନ ହଉଛି ଧଳା। ଏଠି ଆମେ ରିମେଡି କରିପାରିବା ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କଣ ନା ଡିଲେ ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କଥାରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏ ରିମେଡି ବି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସିଏ ଅଟନ୍ତି, ବା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କୋଉ ଜିନିଷ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ କଥାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସେମାନେ ଆମର କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଲୋକ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଉଦାର ହୃଦୟ ଅଛି, କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦରଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ରିମେଡିଜ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ନଡିଆ ଗୋଟେ, ମୁଦ୍ରା 9ଟା। ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ନୋଟ ନୁହଁ, କଏନଟା। ଗୋଟା ହଳଦୀ 9ଟା, ଲାଲ କପଡା ଖଣ୍ଡେ, ଚାରିମୁଖୀର ଅଟା ଦୀପ, ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁର। ରୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡବା କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଆସିଯିବ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ କପଡାରେ ନଡିଆ ଗୋଟେ, ମୁଦ୍ରା 9ଟା, ହଳଦୀ 9ଟା ରଖି ଘର ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ମାନସିକ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। 108 ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏଇ ପୋଟଲି ମାଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ନା 108 ମନ୍ତ୍ର ଆଗ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି 108 କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ହବ। ମୋଟେ ଗଣିବେନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଚାଣ୍ଟ କରିବେ। କଣ କରିବେ, ଆପଣ ନଡିଆ, ମୁଦ୍ରା, ହଳଦୀ, ଲାଲ କପଡା, ଚାରିମୁଖୀ ଅଟା ଦୀପ ୟାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲେ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସେଦିନ ମାଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେଦିନ ମାଙ୍କର ଦଶଭୁଜା ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେ ଲାଲ କପଡାରେ ସେ ନଡିଆ ଗୋଟାକୁ ରଖିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ନଡିଆଟା ଆମେ ରଖୁଛେ, ଟିକେ ବଡ କପଡା ନେବେ, ନଡିଆଟା ରଖିଲେ, କଏନ 9ଟା ରଖିଦେଲେ, ହଳଦୀ 9 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ରଖିଦେଲେ। ୟାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ଧରିକି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମା ଆମ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଲେ। ଘର ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ପୋଟୁଳିକି ନେଇକି ଗଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆମର ଯୋଉ ଏରିଆ, ଆପଣ ଦାନ କଲେ କେହି ନେବେନି, ଆପଣ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଥୋଇଦେବେ। ଯଦି ସୁବିଧା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ରିମେଡି କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଆମର ବା ରିମେଡିଜ ଆମର, ସେ ତ ଗଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜରେ ଡେରି ହଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହାପି ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ। ଅନେକଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି। କେହି କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଅନ୍ତର ବେଦନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ରିମେଡିଜ ଆମେ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିମେଡି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ, କିଛି ବି ହେଲେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ। ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂର ଆମକୁ ଦରକାର, ଲବଙ୍ଗ 21 ଦରକାର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ 21ଟି ଦରକାର, ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ 21ଟି ଦରକାର। ଆମେ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ୟାକୁ କରିବା। ଘର ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଦୀପରେ କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଦୀପ ଆମେ ନେଇଛେ, ସେ ଦୀପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କର୍ପୂର ଲଗେଇଦବା। କର୍ପୂର ଲଗେଇକି ସେଇଥିରେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଚାଉଳ 21ଟି, 21 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଏହାକୁ ଆହୁତି ଦବା। ପ୍ରତି ଆହୁତିରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆହୁତି ଦବା। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ନଉଛେ ଆମେ ଦୀପ ନଉଛେ, ସେ ଦୀପରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ପୂର ନବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ପୂର ନେଇକି ଆମେ ସେ କର୍ପୂରକୁ ଜଳେଇଲେ, କର୍ପୂର ଜଳେଇକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ 21 ଥର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା।
ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ 21ଟି ଲାଖେ ଜିନିଷ ନେଇଛେ। ଗୋଟିଏ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆହୁତି ଦବା। 21 ଥର ମନ୍ତ୍ର ନବା। ସେଦିନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବା ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ। ସେଦିନର ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଆଳୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ କେଜିଏ 2 କେଜି 1 2ଟା 5ଟା 5 କେଜି ଆଳୁ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି, ସେଠି ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହ୍ଲିମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାତ୍ୟାୟନେ ନମଃ ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହବ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି ଡେ 7 ମାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି କାଳରାତ୍ରି ରୂପ। ସେଦିନ ରିମେଡି ଆମେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ସେଦିନର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ଗୁଡ। ସେଦିନର ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଧଳା। ସେଦିନର ଫୁଲ ହଉଛି ପିଙ୍କ କଲରର ଫୁଲ। ଯଦି କୋର୍ଟ କେସ୍ କାହାର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ରିମେଡି କରିପାରିବେ। ଭାବୁଛି କାହାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି କାହାର ଦରକାର ଅଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ବିଧି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ନବା ନା, ଆମେ 10ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବା ସପ୍ତମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବା। ନଡିଆ ଗୋଟେ, ଲାଲ ଚୁନୁରି ଗୋଟେ, କୁଙ୍କୁମ ବା ରୋଲି ନବା, ଲବଙ୍ଗ 108 ନବା, କଦଳୀ ପତ୍ର 9 ଖଣ୍ଡ ନବା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇ ନଡିଆ ଉପରେ ରୋଲିରେ 9 ଥର ତିଳକ କରିବା। ରୋଲିକି ଆମେ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇକି କି ପାଣି ଟିକେ ପକେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା। ଏଇ ନଡିଆ ଉପରେ ଆମେ 9ଟା ତିଳକ ଦେଇଦବା। ଲାଲ ଚୁନୁରିରେ, ଭଲ ଚୁନୁରି ନବା, ଲାଲ ଚୁନୁରିରେ ବାନ୍ଧିଦବା। ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ ରଖିକି ଏଇ ନଡିଆ ଲବଙ୍ଗ ୟାକୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ 9ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛେ, ଆମେ 9 ଜଣ ନିଡି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଭୋଜନ ଦବା। ଯଦି କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରିମେଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କେହି, ସେଦିନର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ଗୁଡ। ଆପଣ ରିମେଡି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମିଳିଛି। 9 ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନରେ ରହିବା। ସେଦିନ ଆମେ ଗୁଡ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଙ୍କ ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିମେଡି ଆମେ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ସମୟ ନାହିଁ, ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆମେ ସକାଳ 5ଟା ଭିତରେ କରିପାରିବା। ଧଳା କପଡା ଖଣ୍ଡେ ନବା, କୋଇଲା 9 ଖଣ୍ଡ ନବା। ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ରଖି ସେଇ ଧଳା କପଡାରେ 9 ଖଣ୍ଡ କୋଇଲା ରଖି ସକାଳ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପରିସରରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧଳା କପଡାରେ 9ଟା କୋଇଲା ରଖୁଛେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦବା। ନଚେତ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଆମେ କରିଦବା। ସେଦିନର ପ୍ରିୟ ଦାନ ହଉଛି, ଶୁଭ ଦାନ ହଉଛି ଫଳ। ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କାହାକୁ, ନିଡି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ। ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଟା, ଓମ୍ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଚେ ଓମ୍ କାଲରାତ୍ରି ଦିବ୍ୟେ ଦେବେ ନମଃ। ସେଦିନର ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ସର୍ବୋପରି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଓମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଚାଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ, ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ମହାଗୌରୀ ରୂପ। ସେଦିନ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ମାଙ୍କର ନଡିଆ, ସୁଜି, ହାଲୁଆ। ଏଟା ହଲୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ହାଲୁଆ ହେଲା। ଯାହା ବି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେଦିନ ଏଇ ଭୋଗ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ, ହାଲୁଆ, ବସ୍ତ୍ର। ବସ୍ତ୍ର କୋଉ କଲରର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେଦିନର ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ 2ଟା ଯାକ ପିଙ୍କ। ଆପଣ ପିଙ୍କ କଲର ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ପିଙ୍କ କଲର। ଆଉ ଟାଇମ ହଉଛି ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ନ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ 5ଟାରୁ 6ଟା। ଏଇ ରିମେଡି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।
एटा होची रिमेडी हेल्थ पाई, हेल्दी हेल्थ पाई। आमे कहूना आमे स्वास्थ्य समस्या भितर अछंती, किंतु आमे सुस्थ थाइकी भी आमे याकू करिबा कौनसी असुविधा नहीं। आम स्वास्थ्य होची आमर प्रथम संपद। ए रिमेडी आमे समस्त जो मान अच्छे समस्त करिबा। 11टी मंदार फूलर माला, 11टी मंदार माने मंदार फूलर माला तैयारी हबो। घियो दीप, दीप प्रज्वलन करी मां को आराधना करी मंत्र उच्चारण करी से मंदिर मालारे से मंदार मालारे रोली रे तिलक करंतु मां को मंदिर रे अर्पण करंतु। 11टी मंदार फूल रे आमे माला तैयारी करदेले, दीप प्रज्वलन करदेले, जो रोली रखिथिबा रोली प्रतिटी मंदार फूल ऊपर टिके टिके लगेई देले, मां को अर्पण करदेले, मां को पिंधेई देले। ये होची आपणकर अति सुंदर हेल्थ रिमेडी। देखंतु अति सहज अति सुंदर भाव रे आमे हेल्थ रिमेडी की करि परिबा। सेदिन मांकर महागौरी रूप अष्टम दिन रे से दिन प्रिय भोग आमे जानिले नड़िया सुजी हलवा वस्त्र होची रिमेडी 2 माने हेल्थ पाई सेटा गोटे रिमेडी आपणकर मंदार फूलर। द्वितीय रिमेडी घियो दीप दरकार, लवंग 9टा दरकार। जो लवंग जते बेले नेबे मन रखंतु लवंगर फूल थिबो, फूल झड़ी थिबा लवंग आपण रिमेडी रे यूज करंतु नाही। मां को स्मरण करी दीप प्रज्वलन करी लवंग हाथ रे रखी मुठा करंतु। एई 9टी लवंग को आमे हाथ रे रखुचंती मुठा करूचंती हला ओ करंतु। लवंग को जळै दियंतु, जो दीप आमे लगेई थिबा से दीप रे बा गोटे अलगा जगह रे आमे कर्पूर रे लवंग को जळै देई परिबा। ठंडा होला परे लवंग केबे आपणकर पोड़ी की भस्म हबनी बा गुंड हो जीवनी। से तले ठंडा हबो से लवंग को आपण लाल कपड़ा रे बांधी की पाखरे रखि परिबे। ये होची गोटे हेल्थ रिमेडी। शुभ दान से दिन रहउची कखारु। आपण काहाकू भी कखारु दान करंतु, नचेत को मंदिर रे दान करंतु हला। से दिन बहु जगह रे खाइबा पीबा होथाय, मांगर विभिन्न मंदिर रे अंततः कखारु टिके दान करंतु। मंत्र होची श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। एटा होची अष्टम दिनर मंत्र। मु आहुर थरे कहि रखे मंत्र उच्चारण रे जदि भी किछि माने आमे अनुभव करूथांती तेबे ओम दुम दुर्गाय मंत्र आमे नै परिबा। एबे आमे जिबा नवम दिन को। ए नवम दिन रे आमे मांकर सिद्धिदात्री रूप। से दिनर प्रिय भोग होची हलवा पूरी। आपण हलवा पूरी दे परिबे, खाली हलवा दे परिबे, खाली पूरी दे परिबे, किंतु केवल पूरी हमକୁ ठीक लागिवनी। वस्त्र से दिन स्काई ब्लू पिकॉक ग्रीन जहाँ भी आमे वस्त्र दे परिबा। फूल आमे रेड दे परिबा, पिंक दे परिबा। एटा बहुत सुंदर रिमेडी जोटा कि नजर दोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी इन होम, घरर समस्त प्रकार नजर दोष हटाया पाए। लाल फूल 9टा, लाल कपड़ा नेबे, हलदिया कौड़ी 9टा देबे नेबे, चारिमुखी दीप नेबे, सोरिष तेल नेबे हला। चारिमुखी दीप नेबे, मां को सम्मुख रे चारिमुखी दीप रे सोरिष तेल देई दीप प्रज्वलन करंतु। लाल कपड़ा रे से सबु द्रव्य रखी बांधी दियंतु, मंत्र उच्चारण करंतु। मां को स्मरण सहित घरर पूर्व दिगरे स्थायी भाव रे रखी दियंतु। शुभ दान लाल झंडा, शुभ दान लाल झंडा। से दिन आपण लाल झंडा कौन मंदिर को विशेष भाव में मां को मंदिर को दान करूचंती बहुत भल। नहीं तो कौन मंदिर को भी आपण लाल झंडा दियंतु। स्वतंत्र भाव में कन्या पूजन से दिन जो माने करि परिबे श्रद्धार सहित कन्या पूजन करंतु। आ विशेष भाव में अनेक जगह रे कोठी 8 दिन रे कन्या पूजन करूचंती, कोठी नवम दिन रे कन्या पूजन करूचंती। आपणकर जहा चालीची आपण सेटा करि परिबे हला। तार मंत्र होची या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। इटा थिला आजिर हमर स्वतंत्र भाव रे सब रिमेडी को नेकी हम आलोचना करचंती। एबे हमर रहला माने कलश ऊपर कलश स्थापन ऊपर हम आलोचना करबा। मु एबे बहुत सुंदर भाव रे एबे आमे आलोचना करबा। ए नवरात्रि रे जदि आमे कलश स्थापन करूचंती तो आहुरी थरे मु आपनकू माने दोहरोचे ए कथा। जदि आपण व्रत रखुचंती कलश स्थापन अखंड स्थापन करि परिबे।
ବ୍ରତ ନ ରଖିକି ବି ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣ ରିମେଡି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ସେ ଟାଇମିଂ ଟାକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସ ସ୍ଥାପନର ଶୁଭ ସମୟ ହଉଛି 3 ଅକ୍ଟୋବର ବା ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳ 6ଟା 15ରୁ 7ଟା 22। ଏଇ ସମୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ସମୟକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀରେ ବେଶୀ 9ଟା ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଜଗନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ନିଦ ଅଧିକା ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା କାମ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର। ନା କଳସ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଟି କିଛି ଭଲ ମାଟି କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ମାଟି ପାତ୍ର ଯୋଉଟା କି ସରା ବା ପଲମ, ଆମେ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଥୋଇବା, ଗୋଟେ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ଜାଗା ଦରକାର ହେଲା। ପିତ୍ତଳ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା, ଆମେ ମାଟିରେ କରିପାରିବା, ପିତ୍ତଳରେ କରିପାରିବା, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କରିପାରିବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦରକାର, ଭଲ ମାଟି ଦରକାର, ଆଉ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମୁଠା ଦରକାର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ। କଳସ ଆମେ ମାଟିରେ ନେଲେ, ତମ୍ବା କି ରୂପା, ଆମେ ତମ୍ବା ଟିକେ ନେଇପାରିବା, ରୂପା ଟିକେ ନେଇପାରିବା, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ, ଲାଲ କନା ସିଲ୍କ ନେଇପାରିବା, କଟନ ବି ନେଇପାରିବା, ଲାଲ କପଡ଼ା, ନାଲି ସୂତା, ରୋଲି। ରୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଲାଲ ସୂତା ଅର୍ଥ ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓର ଲାଲ ମିଳେନି, ତା ଭିତରେ ହଳଦିଆ ମିଶିକି ଆସେ। ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରିମେଡି କରୁଛେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତାବିଜ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଲାଲର ଗୋଟେ ଡୋର ମିଳୁଛି, ସେ ଡୋରକୁ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ନାଁରେ ଲାଲ ହଳଦିଆ ମିଶାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଲାଲ ସୂତା ନେଲେ, ରୋଲି ନେଲେ, ଧଳା ଧାନ, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲା ବେଳେ କରୁଛେ। ଗହମ ନେବେ, ଗହମ ମୁଠେ ହବ ନେବେ, ଯେମିତିକି 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ହଉ। ଏଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନେଲେ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଯୋଉ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର 5 ପତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ 7 ପତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ 11 ପତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉଟା ନବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଉଇସ୍ ପେପର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ନେବେ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ କଳସ ବସେଇବା ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଧୁଆପୋଛା କରିଥିବା, ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲେ, ମାଙ୍କୁ ଲାଲ କପଡାରେ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଲାଲ କପଡାଟି ନେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ଥିବ, ଆମେ ସେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଲାଲ କପଡା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଫଟୋ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଲାଲ କପଡା ଟିକେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମା। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ, ମା ଆପଣ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ 9 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ସନରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ପାଉଛି ହେଲା। ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମାଟି ଦୀପ ନବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦୀପ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ମାଟିର ପାତ୍ର ନବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଖେତ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହା ଉପରେ କଳସକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେ ଯୋଉ ମାଟିର ପାତ୍ର ନେଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆମେ ମାଟି ଥୋଇଦେଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲେୟାର ମାଟି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମାଟି ଦେଇଦେବେ, ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ। ସେଇ ଘଡିରେ ଲାଲ ରୋଲିରେ ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଘଡି ଆପଣ ବସେଇବେ, ବା ଯଦି ମାଠିଆ ବସଉଛନ୍ତି, ଓମ୍ ଲେଖିଲେ, ତାର କଣ୍ଠରେ ଲାଲ କପଡା ବାନ୍ଧିଲେ, ପରେ ସେଇ ମାଟି ଉପରେ କଳସ ରଖିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆମେ କଳସ ରଖିଥିବା ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଯୋଉ ଧଳା ପେପର ଆମେ ନେଇଥିଲେ,
ଉଇସ୍ ପେପର ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିଟା ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଲ ରହିଛି ସେ ଗୋଲକୁ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ। ସେ ମାଟିରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଳସ ଥୁଆ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଳସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଳ ଦବା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ପଡିବ କଣ ପଡିବ ନା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ, ଗୋଟା ହଳଦୀ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ପାନ ପତ୍ର ରହିବ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ରହିବ, ତିନିଟା କଏନ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଛି ଏବେ 5 ପତ୍ରୀ ବା 7 ପତ୍ରୀ ବା 11 ପତ୍ରୀର ଆମ୍ବ ଡାଳଟାକୁ ଦେଇକି ଲାଲ କପଡା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଉପରେ ତା ଉପରେ ରଖିଦବା। ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଧୂପ ଦୀପ ଯେମିତି ଆମେ ଦବା କଥା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କଲେ ଧୂପ ଦୀପ ଦବା। ପ୍ରସାଦ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ହେଲା। ସେଦିନ ଆପଣ ବି ଗୋଲାପ ଜଳ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ଅତର ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି ସେ ଯୋଉ ଉଇସ୍ ପେପରଟା ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ କଳସଟି ବସେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଟିରେ ଉଇସ୍ ପେପର ଥୋଇଦେଲେ ତା ଉପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳସ ରହିବ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାରିପଟୁ ମାନେ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ବାହାରିବ। ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସବୁଦିନ ଆପଣ ତାର ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଫଟୋକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଳ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, 9 ଦିନ ଯାକ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିମେଡି କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଆମର କନ୍ୟା ପୂଜନ ସରିଯାଉଛି ନବରାତ୍ରି ପରେ ସେଇ କଳସରୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ହଳଦୀ ବାହାର କଲେ, କଏନ ବାହାର କଲେ, ଗୁଆ ବାହାର କଲେ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ହଳଦୀ କଏନ ଗୁଆ ଆପଣ କିଛି ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବେ। ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଭଲ। ଯଦି ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ ପ୍ଲେସରେ ବି 3ଟା ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପାନ ସେତେବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ, ପାନକୁ ଆପଣ ଜଳପ୍ରବାହ କରନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଆମେ ଯୋଉଟା ବସେଇଥିବା ସେଇଟାକୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବିକି ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ନିଜେ ସେବନ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେବନ କରିପାରିବା। ବାକି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ସେ ଜଳ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବୁଡେଇକି ଏଣ୍ଟାୟାର ଘର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୁଆଡେ ଯାହା ଫୋପାଡିବା କଥା ଫୋପାଡି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ବଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଜଳକୁ ଆପଣ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିପାରିବେ, ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ମାନେ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଆପଣ ଦେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏଣେ ତେଣେ ବା ନଳାରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା କଳସର ସୁନ୍ଦର